హాయ్ అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాం. మీరు ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ గుడ్. సో ఆగస్ట్ 29th ఈ సినిమా రిలీజ్ అవబోతుంది. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వరకు అయితే చాలా పాజిటివ్గా ఉంది మూవీ, టీజర్లో కానీ సాంగ్లో కానీ. సో ఇదే పాజిటివ్ కంటిన్యూ అయ్యి మూవీలో కూడా మంచి మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో వై యూ వాంట్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం? I auditioned for this movie ఓకే. and I wanted to try be part and do good movies in Telugu. So when I got the audition call, I gave it a try. But then I was really impressed with the story. That was what is interesting about this movie, because we have not done any extra, what do you say, that extra mass things. Right, We have not done anything that. We have kept very simple human emotions, what a person will do in his downfall and what a person will do when he's successful. రైట్ So very simple emotions we have shown in this movie. Right. So that's what I liked. రైట్. సార్, మీరు ఇంతకుముందు వేరే వేరే సినిమాల్లో క్యారెక్టర్స్ చేశారు, అన్నీ చేశారు. ఈ సినిమాలో హీరోగా చేయకముందు చాలా కథలు ఉంటారు. ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్? స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకు వేరియేషన్స్ కనబడ్డాయి ఈ స్టోరీలో. రైట్. ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంటే అందులో ఏదో ఫైట్ చేసాం, కొట్టేసాం, వెళ్ళిపోయాం, ఈ ప్యాటర్న్ కాకుండా రైట్. అందులో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక యాక్టర్కి చేయాల్సిన లవ్ బ్రేకప్, తర్వాత ఫెయిల్యూర్, సక్సెస్, ఎమోషన్. బేసిక్గా ఎమోషన్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయితే బాగా ఎమోషన్ చేయగలిగితే, ప్రీవియస్ నెగిటివ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎమోషన్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయితే అది డెఫినెట్గా ఒక యాక్టర్గా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అనే దాంట్లో స్టోరీ కూడా నాకు చాలా బాగా ఇంప్రెస్ చేసింది, అది నచ్చింది. వేరియేషన్స్ చేయి, అదొక ఫిజికల్ వేరియేషన్స్ కానీ ఇవి అన్నీ, అందుకే మూవీ. ఇప్పుడు ఈ సినిమాని ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాలా చూడాలా, లవ్ స్టోరీలా చూడాలా, ఒక ఎమోషనల్ బయోపిక్లా చూడాలి, ఎట్లా చూడాలి సార్ ఈ సినిమాని? అంటే మీకు ఒక్క ప్యాటర్న్లో ఉండదు, ఇది అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. మాకు టోటల్ లవ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు, టోటల్ ఎమోషన్ మీద ఉండదు, టోటల్ గేమ్ మీద ఉండదు. ఎంత ఇంటర్లింక్ అయ్యి మూవీ, ఆ జర్నీ, అర్జున్ చక్రవర్తి అనే ఆ క్యారెక్టర్, ఆయన 9 years నుంచి 50 years వరకు ఆయన జర్నీ మొత్తం ఇందులో ప్రజెంట్ చేసాం. రైట్. సో మీకు ప్రతిదీ ఒకే ప్యాటర్న్లో కాకుండా ప్రతిదీ మీకు ఇన్బిల్డ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో. సో వాట్ వాజ్ ద లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం? Telugu was a learning experience. రైట్. I mean, I felt people over here was very welcoming. Right. I'm a Malayali, రైట్. and to cast a character from somebody from outside, it is something I appreciate. Right. I felt very welcomed by people from here. రైట్. సో టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ యూ ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. Character, very simple character, innocent character. She is in love with Arjun. Her whole life is around Arjun. So she's very supporting. రైట్. Even when he used to dream to be a kabaddi player, so she's very supporting there. And later on also, రైట్. you see how the bond builds between Devika and Arjun. రైట్. సో యూ యాక్టెడ్ ఇన్ మెనీ ఫిలిమ్స్, రైట్? ఆల్సో యూ డిడ్ ఎ కమర్షియల్ విత్ మిస్టర్ MS Dhoni, the great Indian legend. So tell me more about that experience. It was a very exciting experience. Right. We do get calls and audition calls. So just one night before or 2 nights before the audition or the selection, I gave my audition for it. Everywhere audition. Right. So they called me, and that time they did not tell me that it is Dhoni sir's ad. They just told me this is one ad. Right. And then I went to Mumbai. We doing our dress rehearsal and everything. On the night, they told me like, okay, it's Dhoni sir's ad, and tomorrow you're going to act with Dhoni. And we were like, oh my God. Just chala, what is that, surprise, chala happy feeling, surprise moment. I was like, between shoots, I used to only look at him like this, because he's like, I've only seen him on screen, like, playing and winning for our country. I used to look at him, but he speaks amazing Tamil. Right. He speaks like, so well he speaks right now. So nobody knows this.
No, but he speaks his dialogues and all in Tamil. Right. Very nicely Chennai done. Super Kings almost. Yeah. So many 10 years years, he's yeah, been right. with the CSK. group of. So dialogues and all in Tamil, he's saying very cool. And then every moment I get to meet, I'll be like, okay, hi, this is Dhoni sir. So chala happy moment. So what was the observation about the director of this film? Observation, very perfectionist. Right. Like he'll tell you, he made us do scenes if he doesn't like some if he doesn't feel we have done 100% to that, he'll make us do again and again and again and again till he's like happy with it. Even crying scene, if there is, he wants one scene where just the tear has to go like this, then he will say no, do it till I get that shot. Oh, So he's like that. So very precise, very perfectionist he is. Yeah. సార్ ప్రాపర్గా ఉండాలి ఆయనకి. ఓకే, ఇప్పుడు కబడ్డీ అంటే హైట్ అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్. చాలా షార్ట్గా ఉన్న మీడియం రేంజ్ హైట్ ఉన్నా సరే కబడ్డీ ప్లేయర్కి హెల్ప్ అవుద్ది. మీరు చూస్తేనేమో ఇంత టాల్గా, ఇంత బల్క్గా, హెవీగా ఉన్నారు. ఏంటి సార్ మీ ప్రిపరేషన్ ఏంటి అసలు ఈ రోల్కి? యాక్చువల్లీ కబడ్డీ రియల్గా కబడ్డీ ప్లేయర్కి హైట్ ప్లస్ అవుతుంది. రైట్. బట్ నాకు కొంత నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది, ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అది చాలా మూమెంట్స్ మీకు ఆఫ్ సిట్టింగ్ మూమెంట్స్లోనే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ మనం స్టాండింగ్లో ఉండడానికి ఉండదు. బెండ్ అయ్యి ఉండాలి, మూమెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉండాలి. తర్వాత ఆ స్కిల్స్ టో టచ్ కానీ టై టచ్ కొట్టేటప్పుడు అంతా లోలో ఉంటాయి, హైలో ఏముండవు. ఓకే. టచింగ్ అంతా టచ్ కొట్టేదంతా లోలోనే, రైట్. కింద లెగ్ కిందే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. సో ఆ బెండింగ్స్కి దానికి నా హైట్, నా ఫస్ట్ మూమెంట్ బేసిక్గా ఫస్ట్ కబడ్డీ అంటే మూమెంట్ అది ఉంటుంది కదా, బేసిక్ మూమెంట్. ఆ మూమెంట్ నేర్చుకోవడానికే నాకు చాలా అంటే ప్రాపర్గా మనం ఏదో చేస్తాం ఒక స్టెప్ క్లోజ్ పెట్టి మూమెంట్ చేసినట్టు కాకుండా వైడ్ షాట్లో కూడా మూమెంట్ ఫ్రంట్కి మూవ్ అవుతూ ఆ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ మూమెంట్ కోసం ప్రాపర్గా నా హైట్ అయితే నేను చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాను. ఎందుకంటే బెండ్ అయ్యి ప్రాపర్గా నా ప్లేయర్గా కనబడడానికి. ఓకే. ఇప్పుడు కబడ్డీలో నాకైతే కబడ్డీ గురించి ఏమీ తెలీదు. కబడ్డీలో ఏమన్నా టర్మ్స్ టెక్నాలజీ పరంగా మనం కొన్ని టర్మ్స్ వాడతాం క్రికెట్లో కానీ వాటిల్లో కానీ, ఏదో వేరే స్పోర్ట్స్లో కానీ చెక్ మేట్ అంటాం, క్రికెట్లో కొన్ని టర్మ్స్. అలాగా కబడ్డీలో ఏంటి సార్ టర్మినాలజీ ఏంటి? యా, బోనస్ పాయింట్. ఇప్పుడు బేసిక్గా బోనస్ పాయింట్ చాలా రేర్ ప్లేయర్స్ బోనస్ చేస్తారు. రైట్. ఆ బోనస్ వేయడం చాలా డిఫికల్ట్. ఆడ వెళ్ళి అంతమంది 7 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడే 6 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడే బోనస్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. 7 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం బోనస్ వేయాలంటే, బోనస్ వేస్తే మనకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది సేఫ్గా. రైట్. ఆ స్కిల్ నేను ఆ బోనస్ వేయాలంటే మీకు చూస్తే కబడ్డీలో 2 లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఆ 2 లైన్స్లో ఎలా ఉండాలంటే, నేను హైట్ కాబట్టి నా లైన్, నేను ఒక లైన్ లోపల ఉంటే ఇంకో లైన్ బయటకు ఉండాలి. మామూలుగా అయితే బయటకు వేయడం చాలా కష్టం. నేను బేసిక్గా హైట్ కాబట్టి మీకు నేను చూపిస్తే, గేమ్లో చూపిస్తే నేను బోనస్ వేసినప్పుడు రియల్గా ఆ బోనస్ వేసే మూమెంట్ అది కూడా మీకు ఫస్ట్ లెగ్ అక్కడ టచ్ చేసే టైంలో ఇది గాలిలో ఉండి టచ్ చేయాలి. ఓకే. అంటే నేను ఆ ప్లేస్ టచ్ చేసినట్టు. రైట్. ఈ లెగ్ అక్కడ టచ్ అవ్వాలి, ఈ లెగ్ గాలిలో ఉండాలి. ఆ టైంలోనే బోనస్ పడుతుంది. ఆ మూమెంట్లో ఉండాలంటానికి, ఆ బోనస్ నేర్చుకోవడానికి నాకు అంటే నేను మొత్తం అక్కడ పెట్టాలి కదా, పెట్టినప్పుడు యాంకిల్ ప్రాబ్లం అయ్యి అవి. తర్వాత స్కిల్స్ అన్నీ మీకు టో టచ్ కానీ, లెగ్ టచ్ కానీ, థర్డ్ టచ్ కానీ, సెంటర్లో బోనస్ ఉంటుంది అది కానీ, ఇవన్నీ ప్రాపర్గా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అవన్నీ నేర్చేసుకున్నాం ఇంకా అన్నీ. ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు 1980s గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత కొంచెం అప్పటికిప్పటికి రూల్స్ చాలా చేంజ్ అయ్యాయి. తర్వాత మధ్యలో బోనస్ పాయింట్ తీసేశారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు బోనస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది రీసెంట్గా ఒక 10 years 12 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మధ్యలో బోనస్ లేదు. మేము ఆడిన తర్వాత మేము స్టార్ట్ చేసిన 1980s ఫస్ట్ బోనస్ ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ బోనస్ లేదు. అవన్నీ ప్రాపర్గా మేము ప్లాన్ చేసుకుని అవన్నీ రూల్స్ అన్నీ చేసాం. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యూ స్పెంట్ ఆల్మోస్ట్ 5 years ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. So it is not an easy job or an easy joke to give away 5 years of your career. So what motivated and what kept you going for this project? I think it's the team, the director's vision, the hard work that Vijay is putting. I think more they have put a hard work, they have dreamt for it, they have worked for it. So if I have to be part of it, if I don't do that, it is very unprofessional. It is like killing somebody else's dream also. So I shouldn't do that. So whenever they used to tell me, like, they used to tell me like, this is the process of the movie.
I did not know actually it would take so long. But as we were shooting, they told me this is the process. He needs time for body transformation. We need time here. We need time there. So I was like, okay, no problem. Right. If this is your vision, I'm happy to be part of it. Right. So this movie has won almost 46 international awards. So how do you feel about it? Yeah, I feel great. I mean, I was waiting to watch the movie. Right. If every award, I think once the film was done, producer Sir Srini sir, he came into the picture and he started pushing our movie more. Right. Right. And then he used to send it all across to all the awards, and we had a group, and then always in the group every day I used to see, oh, this is Right. in the film awards list, this is the Right, right. awards we won and all. So it was happy. So from past, I think so 1 year, we have been seeing the acceptance of our movie Right. through other film festivals. So I was waiting like when from we want to show to our Telugu audience, and we really want to know how they feel about us. So since you both share the screen, how do you complement each other's work? We don't compliment with height, first of all. Yeah, height is like I'm always looking up at the sky. He's always looking down on the ground. So height is not complimenting, but other than that, we were like good friends on the set. He's a very chill co-star, and I think it is a good friendship that we have built. He was very encouraging. Chala encouraging. Even when we were doing, we had a week and a half of workshops. Right. So, and the workshops, Venu sir, sorry, we call him Venu sir, sorry. Vikrant sir, he's like very serious. Do your scenes, do your scenes. We both will be like, don't laugh, Vijaya, don't laugh, please, I'm laughing. So he'll make us do, even in the workshops, he'll make us do 10 times. After that, I'll be like, Vijay, please, just be serious. I'll also be serious. I don't want to do the scene again. So we were having fun. Director was very serious, but on the set, I think so, we just rocked it. మీరు చెప్పండి సార్ ఆమె గురించి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఓకే అయిన తర్వాత షీఈ్ పర్ఫెక్ట్. Right. ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ తన సీన్ చేయడప్పుడు కానీ. బట్ మనకేంటంటే ఫస్ట్ టైం తను ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ యాక్టర్స్ తను యాక్చువల్లీ ప్రూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇంకా తనకన్నా బెటర్ చేయాలి. Right. సో తనకన్నా కాంపిటీషన్ లాగా ఇద్దరం చేయాలని వర్క్షాప్ చేసినప్పుడు ఇవి డైరెక్టర్ కూడా తన టేక్స్ అవి చూసేటప్పుడు ఓకే అర్జున్ నువ్వు ఇంకా బెటర్గా ఏం చేద్దాం మనం ఇంకా అంటే మీ ఇద్దరిది చూస్తే డీప్ బాండింగ్ లవ్ ఎలా ఉండాలంటే ప్యూర్ లవ్ ఉంటుంది కదా. Right. Right. అంటే మాట్లాడకపోయినా కళ్ళతో మాట్లాడుకునే అవి మా ఇద్దరిది ఒక ఉంటుంది ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ఆ ఫీల్ ఉంటుంది కదా. ఆ ఫీల్ కోసం వర్క్షాప్ దానికి అదంతా అసలు తను నాకు ఏమన్నా కొంచెం నేను ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసినా లేకపోతే బాగపోయినా వెంటనే సజెస్ట్ చెప్పేది. వెంటనే ఆపోజిట్లో ఉంటాం కదా డైరెక్టర్ చెప్పేటప్పుడు కరెక్షన్స్ తను బాగా సపోర్ట్ చేసేది. లేదు ఇంకొంచెం సస్టైన్ యువర్ లుక్ యువర్ స్మైల్ లైక్ ఇంకా ఫీల్ తను బాగా బేసిక్గా పక్క వాళ్ళు చెప్తే మనం ఎలా తీసుకుంటామని కొంతమంది చెప్పరు. అవును. బట్ తను మాత్రం చాలా చాలా ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా నాకు చెప్పేది. ఓకే ఇలా చేసుకో ఇంకా ఇది బాగుంటుంది అంటే బేసిక్గా పక్క వాళ్ళు ఓకే చేశారు మనం బాగుండాలనుకుంటున్నాం తను చెప్పి ఇంకా ఏ బ్యూటిఫుల్గా ఏది ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఏది ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదన్నా బాగాలేదంటే డైరెక్టర్ కన్నా ముందు తను చెప్పేసేది. ఓకే అని చెప్పేది లేదు ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుండేది విజయ్ ఇంకొంచెం బెటర్ ఓకే అని చాలా ఫ్రెండ్లీగా అసలు చాలా కూల్గా. It was very, I didn't have that pressure because first Telugu movie, I don't know the language. Right. So it is after we do one movie, we learn the language, no? Right. So I was just learning Tamil and coming, and then suddenly Telugu came, and then, but they made me very అయితే comfortable. చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా కూల్గా హ్యాపీగా ఇంచుకు నవ్వుతూ చాలా స్మైలీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా నవ్వుతూనే ఉంటుంది ప్లెజెంట్ స్మైలీ. ఇంకా తను సెట్లో కూడా అంతే బిఫోర్ షార్ట్కి వెళ్ళడానికి ముందు కూడా తను యాక్టివ్గా ఓకే ఎలా ఉంటుంది షార్ట్ అంటే ఓకే అమ్మ. ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశాను ఒక రీల్ ప్రభాస్ గారిది మీది ఒక పెయింటింగ్ బాగా వైరల్ అయింది. ఏంటి సార్ ఆ పెయింటింగ్ ఎవరు వేసారు దాని గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? అది పెయింటింగ్ మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ చేయించారు. అంటే అలా ఉంటే బాగుంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందరు హీరోస్ చేయించాం
బట్ అది భీమవరం, ఆయన ప్రభాస్ గారు కూడా భీమవరం అటు సైడ్, అందుకని సేమ్ అని అలా అందరు హీరోలతోని మేము కావాలి అని. లైక్ తర్వాత బాలకృష్ణ గారిది ఉంది, మహేష్ బాబు గారిది ఉంది, చిరంజీవి గారిది ఉంది, అందరి హీరోలతోని. కాకపోతే మా ఇద్దరిది కొలాబరేట్ ఎందుకు చేశారంటే ఒకే అక్కడ అనే దాంట్లో ఓకే చేశారు. సార్, ఒక ఆర్టిస్ట్కి బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా డెడికేషన్ ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, మెంటల్గా సైకలాజికల్గా ప్రెషర్ ఉంటుంది, మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంత ప్రెషర్లో మీరు 8 times బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశారంట. నేను మొన్న డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఏంటి సార్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? సబ్జెక్టు ఎలాగో డిమాండ్ చేస్తుంది అనుకో, మీకు పర్సనల్గా ట్రైన్ చేసింది ఎవరు, మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? నేను బేసిక్గా 2 times 6 pack అటెంప్ట్ చేసి నేను వదిలేవలసి వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం నేను 6 pack ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నాకు వేరే మూవీ వచ్చి దాంట్లో బల్క్ ఆల్మోస్ట్ నేను వెళ్తున్న టైంలో అది బ్రేక్ చేయవలసి వచ్చింది వేరే మూవీ కోసం. నెక్స్ట్ నేను 6 pack చేస్తుంటే డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు బ్యాక్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యి దాని నుంచి నేను ఒక 3-4 days షూట్కి వెళ్ళక నెక్స్ట్ షూట్ వెళ్తుంటే నాకు కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. అంటే నేను ఇక్కడ మన ఫిల్మ్ నగర్ మోహన్ బాబు గారి ఇంటి దగ్గర సిగ్నల్ ఉండేది, అక్కడ సిగ్నల్ దగ్గర ఆగి ఉండగా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక ట్రక్ వచ్చి మార్నింగ్ 7 o'clockకి నేను ఆగి ఉన్నాను, బ్యాక్ నుంచి ఒక ట్రక్ వచ్చి నన్ను గుద్దడంతో దాంతో నేను ఆల్మోస్ట్ అలా సీట్ బెల్ట్ లేక నాకు పెయిన్ ఉందని సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఆ జర్క్కి నాకు 2 discs బల్జ్ అయిపోయి దాని పెయిన్లోంచి నేను ఒక 6 months టోటల్గా బెడ్ మీద ఉండిపోయాను. ఓకే, 6 months అసలు నేను ఇంకా బెడ్ నుంచి కదలడానికి లేదు. దాంట్లో చాలా ఆక్యుప్రెషర్ లైక్ చాలా ఒక 10 doctors దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా నా బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గట్లేదు. ఓకే, ఆ టైంలో నాకు అప్పుడు నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకుని నేను మళ్ళీ వర్కౌట్ చేయాలి, స్ట్రెంథనింగ్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఒకసారి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే లైఫ్లో పోదు. అది దానికి మన సర్జరీ చేసినా సరే దానికి క్యూర్ అవ్వదు. రైట్. నీకు బెస్ట్ మెడిసిన్ ఏంటంటే రెస్ట్, ప్రాపర్ మెడిటేషను, లైక్ స్ట్రెంథనింగ్. ఓకే, మనం మెంటల్గా మనం స్ట్రాంగ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్, ఫిజికల్గా స్ట్రెంథనింగ్ కావాలి. సో అది చేసిన తర్వాత అప్పుడు 6 pack చేద్దాం అనుకుంటే నాకు ఇన్మిల్గా ఇది భయం ఉండేది. ఓకే, లోయర్ యాప్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం నాకు ఆ పెయిన్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం వద్దు అనేది అయితే ఉంది. కానీ లేదు, మనం ఇంత మంచి మూవీ చేస్తున్నాం, డెఫినెట్గా చేయాలి అనే దాంట్లో నేను ప్రాపర్ డైటీషియన్ అంత ట్రైనర్ని పెట్టుకుని 5 months ఇంకా మా మదరు ఆవిడ నాకు ఎప్పుడు ఈ మీల్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు మీల్కి వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు మీల్ రెడీగా ఉండాలి. మనం అప్పటికి వచ్చి చేసుకుని చేయాలంటే స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం కదా. మా మదర్ ఆవిడ ఎగ్స్ ఒక ఎగ్ ప్యాక్లు 30 ఉంటే 25 eggs తినేసేవాడు నేను. ఓకే, పర్ డే 25 eggs, egg whites and 500 grams chicken. I think more than physical strength, we want mental strength. That's important because especially for a person like him, I come back in between, I do projects and everything. But for him, continuously he has to give that dedication to one project. That I really appreciate. 5 months అయితే నేను బయటకు వెళ్ళలేదు. 5 months యాక్చువల్గా లిటరల్గా నేను మార్నింగ్ 2.5 hours వర్కౌట్, ఈవినింగ్ 2.5 hours వర్కౌట్, రిమైనింగ్ టైం అంతా డైట్, స్లీప్. And I think we also need a family to support us. Others we can't do it alone. No, not possible. At least family, friends, team members, you need everybody. ఫ్రెండ్స్ ని కలవలేదు. ఫ్రెండ్స్ వెళ్తే డైట్ చీట్ అవుతుంది, అసలు చేయనివ్వరు కదా. చీట్ మీల్ అవుతుంది. ఒక్క చీట్ మీల్ పోతే నాకు ఎందుకంటే అంటే బేసిక్గా ఫుడ్ తిన్నా అది దాని క్యాలరీస్ డెఫిషియన్సీ కౌంట్ ఇదంతా దాంట్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఒక్క రోజు నేను చీట్ మీల్ చేశానంటే దాని ఎఫెక్ట్ 2 days పడుతుంది నాకు. దాన్ని మళ్ళీ బౌన్ చేయాలన్నా, క్యాలరీస్ బౌన్ చేయాలన్నా మొత్తం అంతా 2 days ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ 2 days నేను హెవీగా వర్కౌట్ చేయడం కన్నా ఇది స్కిప్ చేయడం బెటర్ అని అలా స్కిప్ చేసి ఉన్నాను. ఓకే, టేక్ us more into the song మేఘం వర్షించురా. It was shot very beautifully with a number of montages. Can you tell more about it? First of all, I should say thanks to Jagdish sir, because our cinematographer is so good. He was really whatever Vikrant sir had in his mind, that exactly Jagdish sir did it. And they both complemented. We got a beautiful song, we got beautiful scenes, we were just acting, but the people behind it are they both. And
we did a lot of locations. Ororo shot, Ororo location. Right. I have seen it. Yeah. So that much of time we took. Traveling was another issue. There was in between water was there, paddy fields was there. So this is like yellame white shot dane. So Right. it was, you have to literally go away from the team. We both used to go there in a long distance. They'll be like, come on, walk, and then sit, run, talk. So this is what we were doing. So it was, So there is one montage where you keep one letter for him to read. You turn back and Yeah, you yeah, give yeah, a beautiful expression to read Thank it. you, So thank how you. did you conceive that expression? Because you are a classical dancer. I have seen one reel in Instagram. Yes. I love dancing, and of course, we do a lot of expressions. For me, I love doing romantic movies. I love to sing and dance, and you know, other like enakku chala like interested to doing romantic movies. And so I think when Vikrant sir used to say subtle expressions, give very little, only he'll say like this, okay, keep your head like this, your eye only your eye movement, okay, so I'll be like, okay, keep the letter there. So it looks funny now, but he's very precise. So Vikrant sir says that I want very subtle here, I want more expressions here, accordingly I do. He only wrote the lyrics, right? Yeah, he only did it. Yeah. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రొడక్షన్ హౌస్, 4.5 to 5 years ఒక సినిమా మీద స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా నమ్మకం ఉండాలి. పైగా 46 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కడా కూడా ఆయన బ్యాక్ డౌన్ అవ్వకుండా ఒక ప్రాజెక్ట్ని నమ్మి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు. సో ప్రొడక్షన్ హౌస్ గురించి, ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఏం చెప్తారు? ప్రొడ్యూసర్ గురించి అయితే ఆయన మేము చెప్పడానికి ముందు 4.5 years పక్కన పెడితే ఒక అప్కమింగ్ రైట్, అసలు మినిమం మార్కెట్ లేని స్టార్ తీసుకుని ఆర్టిస్టులను తీసుకుని వాళ్ళంతా 4 years వాళ్ళు అంతా, మీ 4 years అంటే దాని ఇంట్రెస్ట్లు అవి మొత్తం మెయింటెనెన్స్లు, ఆఫీసు, ఇవన్నీ చాలా అవుతాయి. మాకు బడ్జెట్లో మేము బడ్జెట్ 70% పెడితే దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్లు ఇవన్నీ 30% అవే అవుతాయి ఎక్స్ట్రా. సో అవన్నీ ఆయన ప్లాన్ చేసుకుని అంతలా ఉన్నా సరే బేసిక్గా అన్ని ఇయర్స్ దాటిపోయిన తర్వాత ఇంత పెట్టాం, ఇంకసార్లే వదిలేసి ఇంక ఆపేద్దాం అనే టైప్లో ఉంటారు. కానీ ఆయన ఎక్కడ day 1 నుంచి కూడా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు ఆయన. ఈవెన్ డైరెక్టర్ కంటే కూడా ఆయన చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు ఈ మూవీ మీద. ఎక్కడ లేదు ఆయన దేవిక క్యారెక్టర్ కానీ, అర్జున్ క్యారెక్టర్ కానీ ఆయన చాలా ఫీల్ అయ్యారు. ఆయన చేసిన ఇంకా మా దాంట్లో చేసిన దుర్గేష్, వీళ్ళది ఇవన్నీ లేదు. డెఫినెట్గా మూవీ అయితే ఆడియన్స్కి వెళ్తుంది, ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారు అని నమ్మి అప్పటి నుంచి అన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉండి ఎక్కడ మీకు చూసుకుంటే మేము కాశ్మీర్ షూట్కి వెళ్ళాం, మైసూర్ షూట్కి వెళ్ళాం. మాకు మనం ఫ్యాన్గా మాట్లాడుకుంటే ఈ రేంజ్ మూవీస్ అక్కడ అవుట్ ఆఫ్ లొకేషన్కి వెళ్తే మీకు తెలుసు బడ్జెట్లో ఎంత అనుకున్న దానికన్నా డబుల్ అవుతాయి. అవన్నీ కూడా ఆయన అలా ఎక్కడ మమ్మల్ని ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేసి కానీ ఎక్కడ ఆపి కానీ లేదు. నిజంగా ఆయనకైతే చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో మెయిన్ క్యాప్టెన్ అంటే ప్రొడ్యూసరే, ఆయన హీరో, అన్నీ ఆయనే. So August 29th this film is getting released. So what is the kind of experience audience going to experience with this film? It's a simple drama. Right. I won't say simple drama, but it's a very exciting drama. There is emotions, there is beautiful songs, there is that, the goosebump moment. Right. I want to say that in Telugu. How do you say the goosebump moment? రోమాలు రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవడం. రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవడం. రోమాలు నిక్కబొడడం. Okay, the goosebump moment. I am going to learn that word, because I am sure you watch this movie, every audience will feel that, because music is like that. Even the teaser music, when you see that, it's like, that the end portion is like really chilling. So I'm gonna guarantee the audience they're gonna love the movie, they're gonna love the songs, they're gonna love the story. Right. It's a very simple love story, and to build new generation love is so different from the 1980s love. So we're gonna show the new generation people how the 1980s people loved each other. Yeah. సార్ టీజరు, సాంగ్
ఈ రెండు రిలీజ్ అయినాయి. హనురాగుపూడి గారు టీజర్ లాంచ్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ ఏంటి సార్? ఇండస్ట్రీ నుంచి అనుగా చాలా బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. ఈవెన్ సాంగ్ గురించి కూడా తనవి నావి చాలా బాగా చేశారు, చాలా బాగుంది, మీకు ఆ 90s 80s ఆ ఫీల్ ఉంది. నెక్స్ట్ టీజర్లో కూడా మీ హార్డ్ వర్క్ మీరు తెలిసింది అదంతా కనబడుతుంది. డెఫినెట్గా మంచి మూవీ అవుతుంది. డెఫినెట్గా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్కి కానీ దానికి కానీ మూవీకి అయితే మంచి నేమ్ వస్తుందని అయితే నాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది. ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి బాగా వెళ్ళింది. ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్, నేను పంపించిన పర్సన్స్ కూడా నాకు కాల్ చేసి మీది మూవీ రిలీజ్ చూశాను నేను, చాలా బాగుంది, టీజర్ చాలా బాగుంది, సాంగ్ చాలా బాగుంది, విజువల్గా చాలా అందరికీ నేమ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే డిఓపి ఆ విజువల్ అదంతా బ్యూటీగా ఉండడానికి ఫస్ట్ విజువల్ బ్యూటీ బాగుండటం వల్ల నెక్స్ట్ అది చూశారు, అదంతా డిఓపి, తర్వాత మేకింగ్లో డైరెక్టర్, తర్వాత మేము చేసినవి అవి అందరికీ మంచి నేమ్, కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అందరికీ మంచి నేమ్. సార్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి 5 years ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశారు కదా, ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం తెలుసుకున్నారు సార్? ఒక ఆర్టిస్ట్గా కావచ్చు, ఒక టెక్నీషియన్గా కావచ్చు, బడ్డింగ్ యాక్టర్గా కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో ఒక స్టార్ హీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి మీ అనాలిసిస్ ఏంటి ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, మీరేం తెలుసుకున్నారు? ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి నేను వెళ్ళకముందు మన డైరెక్టర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వకముందు నేను చాలా మూవీస్ చాలా తక్కువ చూసేవాడిని. నేను బేసిక్గా మూవీస్ చాలా తక్కువ చూసే తర్వాత నేను చెప్తే నేను అదర్ లాంగ్వేజ్ మూవీస్ ఎక్కువ చూసేవాడిని కాదు. తమిళ్ మలయాళం మూవీస్ చాలా తక్కువ. డైరెక్టర్ అండ్ మలయాళం మూవీస్, తమిళ్ మూవీస్ ఇవన్నీ మీ ఇద్దరం ఒక 2 months ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీడే 1 or 2 movies చూసేవాళ్ళం. ఓటీటీ ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకుని మేము చూసేవాళ్ళం. ఆ మూవీలో ఏంటి ఆ షార్ట్ సీన్ నీకు నేను ఒక ఆడియన్లా చూస్తున్నానా లేకపోతే ఒక ఆర్టిస్ట్లో చూస్తున్నాను. నేను బేసిక్గా మూవీ చూసినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ కొన్ని క్యారెక్టర్ నేను ఫీల్ అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే ఎలా చేయగలను అనే ఫీల్ అది ఇంక నేను ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చా, దానికన్నా బెటర్ చేయొచ్చా అని థింకింగ్లో ఉంటాను నేను యాక్చువల్గా. అలా ఈ సినిమా మీద అబ్జర్వేషన్ పెరిగింది. సినిమా ఎంత ఓకే, ప్రతిదీ ఏ షార్ట్ పెట్టారు, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఓహో దీని సీన్ ఇంటర్లింక్ ఏంటి, దీంట్లో డెప్త్ ఏంటి అనేది అంతకుముందు ప్రీవియస్ నాకు అంత తెలిసేది కాదు. అంతకుముందు నేను ఈ మూవీలో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయడం, ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ కబడ్డీ నేను ప్రో కబడ్డీ మ్యాచెస్ అన్నీ చూసేవాడిని. నేను మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి మ్యాచెస్ అంటే అబ్జర్వేషన్ నాకు పెరిగింది. ఏదైనా ఒక మూవీ తర్వాత మూవీస్ చూసేవాడిని, ఇంకేమన్నా బాడీ ట్రాన్స్మిషన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసేవాడిని. అంతకుముందు అంత ఉండేది కాదు. సో దీని నుంచి అయితే నేను మూవీకి అయితే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ సటిల్డ్గా చేయడం కానీ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ మూవీ నుంచి. సో హౌ డిడ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ ఫిలిం? Oh, it's a very tough question. How did I explore myself? I had a fun time. Right. I did something like a Devika's character, which I've not done before. Right. And with very new people, new, at a new geography. And I believe I've done a story that is so pure, so genuine. Right. So I felt I am part of something that is so true. Right. A very true, genuine film. So to be part of such a film, I feel so proud of myself. So if you get a chance to explore yourself with a biopic, whose biopic you want to play on the screen? Oh my God, I never thought of such a question would come. Can I say in your next interview? Catch the next interview to know which is the biopic which I want to do. Any. You have so many legendary characters, freedom fighters, exactly. film stars, political stars. Yeah, I know, but sports personalities. I want to do somewhere of maybe a dance related Right. biopic of a dancer, maybe. Right. Maybe who wants to, I cannot get a name right now, but maybe somebody who dreams to be a dancer, Right. but has to go through a lot of struggles. Right. Those kind of a thing. Okay, all the best. And congratulations for winning 46 awards before release. I hope it will win many awards and it will reach to national and international level again after release. Thank you so much and all the best. Thank you. మీరు It కూడా was మీ very ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా మీరు వచ్చి ఖచ్చితంగా వస్తా. డెఫినెట్గా మీకు nice to watch. Please కనెక్ట్ do అవుతుంది watch. డెఫినెట్గా.